पंजाब च नहीं खत्म हो रहा बिजली संकट। रोपड़ प्लांट दी एक यूनिट अजे भी खराब। कल लहरा मुहब्बत प्लांट दी भी एक यूनिट कुछ घंटे रही बंद। सरकार नूं बाहरों खरीदनी पै रही महंगी बिजली। पंजाब सरकार ने बिजली समझौतिਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ। पार्टी खिलाफ बयानबाजी करने वाले अपने ते भड़के कांग्रेस सांसद मनीष तिवाड़ी न्यूज़ 18 ते बोले कुछ लीडर कांग्रेस नूं कमजोर करन च जुटे। अजिही बयानबाजी नाल पार्टी नूं हो रहा नुकसान। हाई कमान लवे एक्शन। साबका आईजी उमरा नंगल ने कुंवर विजय प्रताप का नारको टेस्ट करवाउण दी कीती मंग। निजी रंजिश करके फसाउण दे लगाए इल्जाम। अपने नारको टेस्ट लई हामी भर चुके ने उमरा नंगल। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ। 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ। ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਵੜੇ ਸਾਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। अंतिम दर्शनां लई रिज मैदान ते रखी गई वीरभद्र सिंह दी मृतक दे वड्डी गिणती च उमड़ी समर्थकां दी भीड़। जेपी नड्डा ते राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि देण पहुंचे। पहाड़ां तो आईयां भीड़-भाड़ वालीआं तस्वीरां तो पीएम भी चिंतित। कहा अजिही गलती नाल हार जावांगे कोरोना खिलाफ जंग। लोकां नूं गाइडलाइनस दी पालना करन दी कीती अपील। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं बिजली संकट के नाल जुड़ी हुई खबर के नाल। पंजाब च बिजली का संकट खत्म होने की बजाय होर गहराउंदा जा रहा है। तलवंडी साबो प्लांट के 2 यूनिट पहला तो ही बंद चल रहे हैं। हुण रोपड़ प्लांट का भी एक यूनिट खराब हो गया। बाकी प्लांटां तो भी तकनीकी खामियां दीयां खबरां सामने आ रही ने ते इसका सीधा असर बिजली उत्पादन ते पै रहा। डिमांड के मुकाबले सप्लाई च 2000 मैगावाट तो ज्यादा की कमी दर्ज की जा रही है। सप्लाई पूरी करने लई सरकार नूं बाहरों महंगी बिजली खरीदनी पै रही है। कल सरकार ने 12 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब नाल 400 मैगावाट बिजली खरीदी सी। बिजली संकट विचाले पावरकॉम भी हथ खड़े करदा नजर आ रहा है। अत दी गर्मी च सूबे च लंबे लंबे बिजली कट लग रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पावर कट तो पंजाब के लोकां नूं राहत कदों मिलेगी। पंजाब च बिजली संकट लगातार गहराउंदा दिखाई दे रहा है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ महंगी बिजली खरीदनी पै रही है। कल 400 मैगावाट बिजली जिहड़ी है वो पंजाब सरकार ने खरीदी, लेकिन उस दे नाल भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। पंजाब दे विच बिजली संकट बनिया होया है। लगातार बिजली दे लम्मे लम्मे कट लग रहे हैं। एक पासे किसान अपनी फसल के लिए परेशान ने। झोने का सीजन है उस दे लिए परेशान ने। दूसरे पासे शहरों के विच भी लोगों को दिक्कत आ रही ने। लंबे पावर कट लग रहे हैं। प्रदर्शन भी पिछले दिनों के विच नजर आए तो इस विचाले रोपड़ थर्मल प्लांट का भी एक यूनिट खराब है, अजे तक ठीक नहीं हो पाया। तलवंडी साबो पावर प्लांट के 2 यूनिट पहला ही खराब चल रहे हैं ते नाल ही दूसरे जिहड़े पावर प्लांट ने उत्थों भी तकनीकी खराबियां दीयां खबरां सामने आ रही ने। साडी सहयोगी पंकज कपाही ने PSPCL दे CMD वेणु प्रसाद नाल गलबात की। आओ सुनते हैं। पंजाब च पिछले कुछ दिनों तो बिजली की किल्लत का सामना करना पै रहा है। लोग परेशान ने और इस वेले बिजली के हालात किहो जे ने और सरकार इस ते की कुछ कर रही है, किहड़े कदम चुके जा रहे हैं, क्योंकि 2 थर्मल प्लांट च जिहड़ा फॉल्ट भी सामने आए ने। मेरे नाल बिजली विभाग के मुखी ने। सर, किस तरीके दे नाल
ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ये डिमांड है अनयूजुअली बहुत हाई हो गया है। साढ़े तलवंडी साबो थर्मल प्लांट है, पहले एक यूनिट चलता था, वो भी 50% कैपेसिटी तो चल रही। सो लगभग तलवंडी साहब का 2000 मेगावाट का था, वो 1700 मेगावाट आज के दिन नहीं मिल रही। सिमिलरली साढ़े बाकरा तो भी शॉर्टफॉल हैं। साढ़े वोन थर्मल प्लांट एक कल रोपड़ में भी ट्रिपिंग हो गया। ये देखते हुए लगभग 2000-2500 मेगावाट आज के दिन मैं समझता कि डेफिसिट है। पर इस पूरी करने वास्ते असी नेशनल ग्रिड तो पावर एक्सचेंज तो बहुत वड्डी मात्रा से बिजली खरीद रहे। कल भी लगभग 8000 मेगावाट बाहर से लेके आया। सो एग्रीकल्चर सेक्टर ਨੂੰ यही कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के लिए ये बहुत क्रूशियल टाइम है, इस करके उन्होंने लगभग 8 घंटे बिजली दे रही हैं। कुछ डोमेस्टिक ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम आ रही हैं, पर ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक ਨੂੰ भी ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਲੋਡਿੰਗ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਘੰਟਾ 1.5 घंटा थोड़ा सा पावर कट डील कर रहे हैं। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੋਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾएंगे। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ PSPCL ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ को उम्मीद है कि आज रात तो वो ऑपरेट हो जाएगा। ਦਿੱਕਤ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ये नहीं है कि असी पहले से तैयारी नहीं कीता, पहले से भी काफ़ी तैयारी कीता। पहले सानू जो ट्रांसमिशन कॉरिडोर सी बहुत घट मिलते सी, इस बार असी कोशिश करके 8000 तक लेके आया, क्योंकि तलवंडी साहब वो फेल सी, इस करके असी भारत सरकार को रिपीटेडली रिक्वेस्ट किया, एक कॉरिडोर असी बहुत वड्डी मात्रा दे विच लेके आया। और जो बिजली खरीदन दा है वो भी मैं समझना चाहता कि साढ़े एवरेज प्राइस है आज के दिन भी 3 रुपये 40 पैसे हैं। सो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस से असी बिजली खरीद रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हमेशा हर साल हमारे को एक रिपोर्ट आती है, साढ़े एक्सपर्ट्स भी बैठ के मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट स्टडी करते हैं। उन्होंने मुताबिक लास्ट मंथ 28 तारीख को रेनफॉल शुरू होना सी बिजली का, मानसून आना सी पंजाब दे विच, बट अनफॉर्चुनेटली 28 के बाद 2 तारीख दिता, वो भी लंघ गया। 3 तारीख दसिया सी, फिर 7 तारीख दसिया सी, हुण दस रही सी 10 तारीख तो बारिश आएगा। सो इस करके हमारे तरफ से पूरी तैयारी सी। इस तरह का कोई ये नहीं है कि आज भी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, साढ़े इंडस्ट्रीज़ ਨੂੰ जो रेगुलेट किया उसनों भी इमीडिएटली बैक टू नॉर्मल सी लाने वास्ते हमारे तरफ से पूरी कोशिश है। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਸਕੇ? मेरे ख्याल से तो ये 2-3 दिन की प्रॉब्लम है, उसके बाद सिस्टम शुड इंप्रूव कंसिडरेबली। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पर बिजली बोर्ड ने ऑलरेडी 1-2 NTPC थर्मल प्लांट्स हैं, अंत्या औरिया दादरी थर्मल प्लांट हैं, वो बहुत पुराने प्लांट्स हैं, 25 साल से पुराना है। CM साहब तो ऑर्डर लेके असी ऑलरेडी रेगुलेटरी कमीशन में एक पिटीशन फाइल किया है, क्योंकि उस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थर्मल प्लांट्स हैं, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਦੇ हैं, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦਿੰਦੇ हैं। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ PPAs हैं ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ, 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ, 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਕੋਈ ਵੀ 5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾना ਚਾਹੁੰਦੇ हैं वो लगा सकते हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ₹2.70। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਓਪਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, 5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਾਰ ਪਲਾਂਟ ਕਹਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਾਰ ਦਾ PPS ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ PPS ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ किया है। वो ₹202.20 पर यूनिट ਦਾ ਸੋਲਾਰ ਦਾ PPS ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਫਲੋ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਭਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ PSPCL ਦੇ CMD ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। CM ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ PPA ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੇਜ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੇਜ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ PPA ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ STF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है इस मसले में? आज देखिए, 7 अक्टूबर से एयर पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और 7 अक्टूबर से दिल्ली सरकार की तरफ से ये बातें जो हैं वो कही गई हैं कि जिस तरह एयर पोल्यूशन को लेकर कहीं ना कहीं पूरे मामले में पंजाब, हरियाणा और यूपी इन तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं कोयले से चलने वाले करीब 10 ऐसे फिलहाल सेंटर्स हैं जो फिलहाल इस पूरे मामले में प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पूरे मामले में ये कहा था कि एक प्लांट बनाने की जो कवायद है वो इन राज्यों के द्वारा शुरू की जाए, लेकिन अभी तक इन राज्यों के द्वारा ऐसा कोई भी कोल सेंटर नहीं खोला गया है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली को प्रदूषण जो है उसका कहीं ना कहीं प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। तो इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा, पंजाब और यूपी को ये निर्देश दे कि प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए इन राज्यों के द्वारा जो कोल सेंटर हैं फिलहाल जो एयर पोल्यूशन के लेवल को कम करे, वो फिलहाल सेंटर्स खोले जाएं। अभी तक फिलहाल वो सेंटर नहीं खोले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन राज्यों ने आश्वासन दिया था, लेकिन इस आश्वासन के बाद भी कहीं ना कहीं इन राज्यों की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए गए। जी शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार ने एक होर पटिशन सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।